कर्म हूँ कर्म, ये कर्मर फल भी फलगुता कहगला, ए किसी वास्तवता ना। फलगुता बाहर सुख फल्गु नदी की प्रकार, बाहर सुख बाहर शुष्क भितर जल से प्रकार एमानकर बाहर सुख देखा जाए कि परिणाम होची भयावह कर्मर फलाफल ए प्रकार। कर्मफलर आशा जिते जीवर कौन सी मंगल उत्पादन करि पारे नहीं, सेतले निज कर्तृत्वर प्रति आस्था स्थापन करिवा एवं कर्तृत्व मुखरे कर्मफल लाभ करा मंद बुद्धि ही परिचय मात्र। जदि कहला कर्मफलर आशा जिते जीव कौन सी मंगल उत्पादन करि पारुनी, ये जते जो लोक मान सब भौतिक कर्म करुछंती, कर्मर जो फल मिलुछि से कर्मफल द्वारा तार केवल आत्यंतिक कल्याण होनी, कहीं कर्म ही बंधन कारण। ये कर्मचक्र जीव ग्रसित हो बारंबार जन्म हो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण जो कहगला। ताहले यदि कौन सी मंगल उत्पादन करि पारुनी, तेणु जो मैंने कर्म कर निज कर्ता बोली भावुंट निजर कर्तृत्व स्थापना करटा भी बुद्धिमतार परिचय नुहे। आ कर्तृत्व मुखर कर्मफल लाभ करे मंदबुद्धि, मंद बुद्धि कहगला। कर्मफल जदि कौन सी मंगल उत्पादन करि पारुनी, ताहले से कर्म जो मैंने करुछंती निज कर्ता भाविक बाहस्फोट मारुछंती सेटा तांकर मंद बुद्धि। और जो मैंने से कर्म करी फल को लाभ करने इच्छा करुछंती से भी मंद बुद्धि परिचय कहगला। जदि कर्मर फल जो तुम मंगल करें ताल से कर्म करियो कहीं, से कर्म फल प्रति आशावादी हम कहीं। ये कर्म विधान भी निंदा कराई, भगवान सहित युक्त हो जो कर्म करती से कर्म निष्कर्म हो जाए, से तार फलाफल प्रति आशा न थाए, भगवान उपर शरणागत हो। गीतार भी कहते जो मैंने मोर ऊपर संपूर्ण मो पाखे मोरी प्रति निर्भर करी मोरी पाखे संपूर्ण आश्रय करी सब मत चिंतन कर निजर कर्तव्य कर्म करुवे से कर्मर बंधन कर्म बंधन स्थान पड़ती आ बर से कर्म द्वारा तार कर्तृत्व भाव आसेनी, से कर्मर फल प्रति तार कौन सी भोक्ता भाव आसेनी। ये कर्ता भाव भोक्ता भाव ही संसार धर्म। ये जीव जी कर्ता निज कर्ता भावुची, जड़े कर्म कर से भावुची मु करुची आ से करिया भितर फल को से आशा करुची, यही विचार जारी पाखे भी था सी ताकू ही संसारी कहगला। से ही संसारी जे कर्म फल प्रति आशावादी होची आ कर्म निजर कर्तृत्व को जाहिर जे करुची, ये विचारटा ही ठीक नुहे। शरणागत भक्त जो मैंने तांकर ये विचार न थाए, से माने देखते भगवान ही करोचंती, मोर किसी करिवार नहीं, तांकरी प्रेरणा रे तांकरी इच्छा रे मु परिचालित होची। तुम्हार इच्छा अच्छी निर्भर करिया, निज चेष्टा बल प्रति भरोसा छाड़िया। मंदबुद्धि लोक माने निज उपर बेसी भरोसा करती, निजर बुद्धि उपर, निजर चतुरता उपर, निजर बहादुरी उपर, निजर मंदबुद्धि लोक माने। कि जो मान सरल बुद्धि जो मैंने शरणागत विशेष करी से तो ठाकुर जी पर भरोसा करें, कर्तव्य कर्म करती कि भरोसा करती ठाकुर जी ऊपर। प्रभु व दास, पिता व पुत्र, पति व पत्नी प्रभृति परस्पर सहायता ग्रहण करी जे इंद्रिय तृप्ति लाभ करे तद्वारा जीवर नित्य चरम कल्याण साधित हो पारे नहीं। जीवर नित्य चरम कल्याण कौन? कृष्ण प्राप्ति। जीवर नित्य कल्याण से ये जगत रे जहाँ भी आमको लाभ हो अनित्य सब, कहीं शरीरटा भी अनित्य, इस शरीर द्वारा जहाँ भी करुचे से भी अनित्य निजर इंद्रिय सुख पाई। किंतु शरीर अंतस्थ जो तत्व रही जे कि भगवान का आत्मा से नित्य, तारी वृत्ति बा तारी धर्म ही कर्म हो नित्य, से परमार्थ साधन करिया। ये कहते जो मैंने जगत रे मालिक होते तार गोलाम चाकर थे, प्रभु दास, पिता पुत्र, पति पत्नी, ये प्रकार जो परस्पर जो सहायता ग्रहण कर इंद्रिय तृप्ति लाभ करती, परस्पर भितर संबंधीभूत हो निजर दैहिक संबंधी शरीर संबंधी आसो आत्मार संबंध नहीं, माने
ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଜୀବନର ନିତ୍ୟ ଚରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୋହ କୁହାଗଲା, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ମୋହ, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ମାୟା। ଏଇ ପ୍ରତି ଯଦି ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ହରିଭଜନ ଜଣେ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆର ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ପୁରା ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କେବେ ହେବ? ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ହରି ଭଜନ ହିଁ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କୁହାଗଲା। ଭଗବତ ନାମ ହିଁ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ। ଏତତ୍ ମଙ୍ଗଳଂ ମଙ୍ଗଳାନାଂ ନା କ'ଣ ପାବନଂ ପାବନାନାଂ କୁହାଗଲା। ପବିତ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ମଙ୍ଗଳମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ହରିନାମ। ଏପରି କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହେଉ କି ଅବହେଳାରେ ହେଉ, ନର ମାତ୍ରେ ତାର ଏତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଯିଏ ଯେକୌଣସି ନର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜୀବ ମଣିଷ ହେଉ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବିଚାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଉପାଧିର ବିଚାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ବିଚାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାଗତିକ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ନର ମାତ୍ରେ ତାହାର ଏତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ସେ ନର ହେଇଥିବ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ। ଭଗବତ ନାମ କାହିଁକିନା ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ନିଜର ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରମାର୍ଥ ଅନୁଶୀଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି। ସେମାନେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଉପହାର, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ହରାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଏ ସୁଯୋଗଟାକୁ ସେମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବନି ନା। ଜଗତର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କାହାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ନିରାଶ୍ରୟ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷା, ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷା ଠାକୁରଜୀ ନା, ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଆମେ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ କରୁଛୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମ ମାଧ୍ୟମଟା ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା ସବୁ ବଞ୍ଚି ହେଇଥାନ୍ତେ। ମରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେ ଚରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକ ଧର୍ମେ ଜୀବ ସଂସାରରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ କରେ। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ୍ୱତଃ ଲଭ୍ୟ ହୁଏ। আবার অনেক সময় বহু প্রয়াস লভ্য ହୁଏ না। এই যে ସଂସାର ଏମାନେ ଖାଲି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କରି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଗ୍ରସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ସହିତ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଭୂତ ସହିତ, କେବଳ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ। ସେଥିରେ ତ କଲ୍ୟାଣ ହେଉନି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଯଥା ମାନେ ଆୟୁର୍ବୟ ପରମ କୁହାଗଲା। ସେଥିରେ ଆୟୁ ହିଁ ପରମାୟୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଯେତିକି ଜୀବନ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମର ପରମାୟୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆୟୁର୍ ହରତି ବୈପୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ୟସ୍ତଚୟନସ୍ୟ କୁହାଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରମାୟୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପରମାୟୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛେ, ରାତିରେ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କହୁଛେ, ଦିନ ଯାକ ବେଡ଼୍ କରୁଥିବା ସବୁ। ଲାଭଟା କ'ଣ? ଗୁଡ୍ ଶବ୍ଦ ଭଲ, ମାନେ ଭଲ କର୍ମ ଯଦି କରିବା, ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହେଉଛି ହରିଭଜନ, ହରିଚିନ୍ତନ, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ। ହେଲା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ। କାରଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେ ଏତତ୍ ମନ୍ୟେ ଅଧିତମ ଉତ୍ତମମ୍। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ପାଦସ୍ୱନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ସଖ୍ୟ ଦାସ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଏ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ, ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋର ଧାରଣା, ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ, ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା। ଇଏ ଆଠୁ ଉତ୍ତମ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁଡ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା କି ଜୀବନ ଦିନ ସାରା ଆମେ ଖାଲି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ରମଣ କରୁଥିବା, ପଶୁବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରୁଥିବା, ଦିନ ଯାକ ମିଛା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିବା ଯାଏ, ମିଛା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶା ନିଦ୍ରା ବସେ, ରାତିରେ ନିଦ୍ରିତ ହେଉଥିବା, କ'ଣ ସେଥିରେ ଖାଲି ସମୟ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ ଜୀବର। ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଳେ? ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ବହୁ ପ୍ରୟାସ ଲଭ୍ୟ ହୁଏ ନା। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ୍ୱତଃ ଲଭ୍ୟ ହୁଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ ନ କଲେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଅଛି ତାହେଲେ ସୁଖ ହିଁ ଆସିବ।
तेणु हे दैत्य बालक मैंने सुख दुख चक्कर तुम पड़नी से प्रयास करनी केवल मुकुंद चरण को कमल भजन कर यही हूँ बुद्धिमान काम तत् प्रयास न करते यथा आयु वय परम न तथा बिंदुते क्षेम मुकुंद चरणार भंजम ए कौन सी कल्याण हम न क्षेम सुख जमी इंद्रिय सुख जदि भाग्य अच्छी फल सी मिल सी जब सुख भाग्य अच्छी कपाल प्राप्त हम जब दुख अच्छी दुख किए स्वागत कर जगत रे दुख तो कहीं वेलकम करनी ना तो दुख आसूगा रोगग्रस्त होगा विपद आसूगा समस्या आसूची आपको कई चाहूना सी जमी आसूची अनादर कले अश्रद्धा हेल्ले दुख जो प्रकार आसूची सुख प्रति भी ललायित न भी सुख जब भाग्य अच्छी सुख ही प्राप्त हम तेणु से दैहिक इंद्रिय सुख दुख प्रति प्रयास कर ना केवल आत्मिक सुख भी प्रयास कर अर्थ है भगवान भजन कर जगत जिते सब सुख दुख ये सब शरीर धर्म किंतु आत्मार धर्म अच्छी भगवान भजन करा सीटा ही वास्तव सुख कहला से जो आनंद अच्छी से आनंद संसार कौन सी खिया पिया ईश्वर किसी ना संसार हस खुशी एपाई आते अनेक प्रयास केते चेष्टा कर लाभ हो सुख जीवन सारा चेष्टा करते से भाग्य से आगमा पाई धर्म मानवर अनर्थयुक्त बुद्धि द्वारा कखनो लभ्य हुए ना आगमा पाई न धर्म ये सब आगमा पाई आसव जीव ग्रीष्म आसी ग्रीष्म चलीगला वर्षा आसी वर्षा चलीज शीत आस शीतर लहरी भी सरीज आगमा पाई अर्जुन कहले हे कृष्ण ठाकुर जी कहते तुम तितिक्षस्व भारत कहले तेणु हे तितिक्षस मैंने सह्य कर हे भरत वंशज हे अर्जुन तुम्हें आपको सह्य करने चेष्टा कर ये सब आगमा पाइन धर्म दुख भी आसो दुख जीव सुख आसो सुख जीव निंदा प्रशंसा स्तुति पुरस्कार तिरस्कार ये द्वंद्व धर्म जगत रे राति दिन भाया चलती गोटे पर गोटे रोटेसन चलती तेणु आ प्रति प्रयास दुखर मुहमान होनी सुखर उत्फुल्लित होनी ये सब आसव जीव कि सह्य करने चेष्टा कर ग्रीष्मर लहरिया ग्रीष्मर तांडव वर्षार तांडव प्रलय आसला ग्रीष्मर तांडव आसला शीतर लहरी आसला तितिक्षस्व भारत कहला सह्य कर तुम्हें तस्माद् गुरुं प्रपद्यत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे परे च निष्ठातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे परे च निष्ठातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। पढ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक डाल तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे परे च निष्ठातं ब्रह्मण्य उपशमाश्रय। ये सब कहले जीवर गति की प्रकार कर्मर गति की प्रकार इंद्रिय सुख पाई जो मनुष्य मान निज समय को वृथा नष्ट करछन्ति कर्मर फल भयावह से प्रबुद्धजी महाराज कहते तस्मात् गुरुं प्रपद्यते तेणु गुरुं पाखे शरणागत हो। ये कर्म चक्र जो अच्छी ना ये कहारी निस्तार ना आम जानूचे जिते संबंध शरीर सहित सबकि प्रहेलिका सब ये कौन सी नित्यता ना खाली एमान भी कई सुखर प्रार्थी नुहति जगत रे आम शरीर सहित जो संबंधीभूत आत्मार जो संबंध से नित्य बांधव कहला तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे ये संसार कारागार हे प्रभु तमरी निज जन तमरी भक्त माने मोर परम बंधु किंतु जगत रे जेते सो आम जो आत्म बोली कहचे ये प्रभुपाद कहले सजनाख्या दस्यु कहले कहीं हरिभजन में सहायक होना जो मैंने आम हरिभजन रे सहायक ना से आमर धर्म लुंठन कर दस्यु कहगला जो मैंने आमको हरिभजन रे सपोर्ट कर धर्मर बंधु से आमर उत्तम बंधु कहला से सहित संपर्क ही ठीक भले से जी बापा हूँ कि माँ हूँ स्त्री हूँ कि स्वामी हूँ भाई हूँ भौणी हूँ
ତେଣୁ କହିଲେ ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ତସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ତମଂ ଶ୍ରେୟ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଉତ୍ତମଂ ଶ୍ରେୟ ଜ୍ଞାତୁମ୍ ଇଚ୍ଛୁସମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମଂ ଶ୍ରେୟ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଉତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲ୍ୟାଣ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମଣି ବେଦାଖ୍ୟ ନିଷ୍ଠାତଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଠାତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ପରବ୍ରହ୍ମଣି ଚ ନିଷ୍ଠାତଂ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭବେନ ଜ୍ଞାତ ତତ୍ତ୍ୱം, ଯେଉଁମାନେ ଅପରୋକ୍ଷ ଅଦକ୍ଷ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ମାନେ ସବୁକିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ, ଯେଉଁମାନେ ପରତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେଇ ଉତ୍ତମାଶ୍ରୟଂ ରାଗାଦି ରହିତମ୍ ଇତି ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠତତ୍ତ୍ୱଲିଙ୍ଗଂ ଗୁରୁଂ, ସେଇ ଗୁରୁ କେଉଁ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ରାଗାଦି ରହିତ, ଏଇ ଯେ ରାଗ ଦେଶରୁ ରହିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସାର ପ୍ରତି, ସଂସାର କ'ଣ ରାଗ ଦେଶ ନା, କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଉଛି, କାହା ପ୍ରତି ଦେଶ କରୁଛେ, ଦୁଇଟା ଧର ରାଗ ଦେଶ। ଏ ରାଗ ଦେଶ ଆଦି ମାନେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶବ୍ଦରେ ଗଲା, ଏସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଜ୍ଞାନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠତତ୍ତ୍ୱଲିଙ୍ଗଂ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛେତ୍, ତାଙ୍କରି ଶରଣାଗତ ହୋ। ଯଦି ଜୀବର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛ, ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛି, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ, ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଗୁରୁ କଥା କୁହାଯାଏନି, ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇ ସେ ଗୁରୁ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରେ ପୁରା ରହିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଗ ଦେଶ ଥିବ, ଟିକେ କିଏ ଗାଳି କରିଦେଲେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଥିବ, ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଉଥିବ, ଅଭିମାନ ଥିବ, ମାନ ଥିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ, ଏସବୁ ଭରପୁର ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ? ସେସବୁ ଜଗତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ସେମାନେ, ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ଥିବ, ପରବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ଥିବ, ମାନେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ। ସୁତରାଂ ଜୀବର ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମହା ଐହିକ ପାରଲୌକିକ କର୍ମାର୍ଜିତ ଭୋଗର ନ୍ୟାୟ ଅନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଜଣେ କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ରହୁଛି, ସେ କର୍ମ ଫଳ ବି ଅନିତ୍ୟ, ସେ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ବି ରହୁନି। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ବୃତ୍ତି ତାର ଫଳ ହିଁ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା, ସିଏ ଅନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ନିତ୍ୟ। ଶରୀରଟା ମରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ମରୁନି। ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଶରୀର ମଙ୍ଗଳ, ଶରୀର ଭଲ, ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। କାରଣ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଶରୀର ସହିତ ତା'ର କ୍ରିୟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା ନିତ୍ୟ, ତା'ର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ହରିଭଜନ, ତାର ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା, ସିଏ ନିତ୍ୟ, ତା'ର ବୃତ୍ତି ବି ନିତ୍ୟ, ତା'ର ଧର୍ମ ବି ନିତ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ପରମଙ୍ଗଳ କୁହାଗଲା। ଜୀବର ପରମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଐହିକ ପାରଲୌକିକ କର୍ମାର୍ଜିତ ଭୋଗର ନ୍ୟାୟ ଅନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସଂସାର ଲୋକର ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହୁଛି, ଯେତେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ପରମଙ୍ଗଳଟା। ତାଦୃଶ ଶାଶ୍ୱତ କଲ୍ୟାଣ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଗାଦି ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳ, ଏ ଐହିକ ପାରଲୌକିକ ସୁଖ ଯେମିତି ଅନିତ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ପରମ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। କେଉଁ ଗୁରୁ? ଯିଏକି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମରେ ଯିଏ ଅଭିଜ୍ଞ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧର୍ମରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ, ରାଗାଦି ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରାମାଣିକ। କେତେ ଅଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁନି, ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ପରଫେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଯାକ କୁଳାଙ୍ଗାର ଯାକ ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ କେମିତି? ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକି ଯଦି ପାଳନ କରିବା। କାହିଁକିନା ଗୁରୁର ଦୁଇଟା ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାଣୀ ରୂପ, ଗୋଟେ ହେଲା ବପୁ ରୂପ। ବପୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ ଇଏ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧ, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ହାଇଟ୍ ଲମ୍ବା ଓସାର, ଏସବୁ ଶରୀର ଦେଖୁଛେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ କୁହାଗଲା। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆର୍ଷ ବାକ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ବାକ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ, ସେ ବାଣୀ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଗୁରୁମୁଖ ପଦ୍ମବାକ୍ୟ ଚିତେତେ କରିବାକୁ ଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୁହେ। ଖାଲି ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଗଲାନି, ଯିବ ଖାଲି ମାଳାଟା ନେଇଯିବ, ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉନଥିବ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉନଥିବ, ସେ ଗୁରୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନା ବରଂ ଅପରାଧ କରିବା କଥା। ସେ ଶିଷ୍ୟର ଆହୁରି କର୍ମଫଳକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିବ, ରେକର୍ଡ଼ ଥିବ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର, ସେଠି ଯଦି ପାଠ ଖାଲି ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ହେବ କି? ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ଯଦି ଯେ ପଢ଼ିବନି ସେଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବନି କାଲେ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିବ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବଦନାମ ହେବ। ସେଇ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ତ କୃପା କରି ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରୁନୁ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଯେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା ବା ତାଙ୍କର ଅହିତୈ କୃପା ଯେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ କଥାକୁ ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖାଲି କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ଏ 40 ବର୍ଷ 60 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଘର କି 2-4ଟା ରୁମ୍ ଦରକାର, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ହେଲେ ହେଇଗଲା, ଟଙ୍କା କିଛି ବାଲାନ୍ସ ରଖିଦେଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, କୂପମଣ୍ଡୁକ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ ଏଇ ଗୁରୁ ଫୁରୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ସାର୍ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଚାର ଆସିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକୁ କୁହାଗଲା ସାଂସାରିକ ବୃତ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନରେ ଏତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ, ବା ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଟିକେ ବାହା କରିଦେବା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିଛି ରଖିଦେବା ଫଣ୍ଡରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ଜୀବର ଆଉ ଥରେ ମରିବ ନା, ମଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର କରୋଡ଼ ଜନ୍ମ, କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ ଚାଲିଛି ଆମର। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ଏଇ ପଥକୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ସମାଦର କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରଡ଼ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୁହାଗଲା ନା। ଯେମିତି ଜଣେ ଇନକମ୍ କରିବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଜଣେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖଟିଲେ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଦିନ ଯାକ ଖଟିଲେ 300-400 ମିଳିଗଲା, ପିଇଲେ ଖାଇଲେ ଉଠିଲେ ସରିଲା, ଗୋଟେ କାଲି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ମଣିଷ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆରେ ଶନିବାର ବା ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ବି ବୃଦ୍ଧି ସେ ପ୍ରକାର। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ୱିକଲି ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଥିବ, ସାପ୍ତାହିକ ପାଇଁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ରାସନ କରନ୍ତି, 7 ଦିନକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପାକ୍ଷିକ 15 ଦିନ, ଆଉ କିଛି ମାସେ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମାସ ଦରମା ମିଳେ, ସେମାନେ ମାସର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରି ଏତିକି ଦରକାର, ମାସରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ପ୍ରକାର। କିଛି ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁନିଆ LIC କରୁଛୁ ସବୁ। ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରଲୋକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଗଲା ନା, ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆର ଜନ୍ମ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଗଲା। ଯିଏ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାକୁ ସେତେ ଚତୁର କୁହାଯିବନି। ଯିଏ ଜୀବନର କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାକୁ ଚତୁର କୁହାଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ଯେ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପିଢ଼ି ପରେ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାକୁ ଚତୁର କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅର୍ଥଟା ଉଦାହରଣ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଲା ପରମାର୍ଥ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପରମାର୍ଥକୁ କଲେକ୍ସନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଗଲା। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କଥା ଚିନ୍ତା କରେନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ କଥା, ଏମିତି ଜନ୍ମ କଥା ଚିନ୍ତା ଯିଏ କରେ, ଏଇ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଏଇ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜନ୍ମର 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ, ପାରିବାରିକ ଇଏ ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ କରାଯାଏନି। କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, ମାୟା ଚକ୍କରରେ ଗ୍ରସିତ ହେଉଛେ, ଆର ମୂଳୋତ୍ପାଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜୀବର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। এই কথা ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମ ପରା, ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ପଥକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ନାହିଁ, ଖାଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ, କିଛି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ସେମାନେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ସାବଧାନ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ। ଅତଏବ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଭକ୍ତି ହିଁ ସଂସାର ତାରିଣୀ, ତାହା ହିଁ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ନା, ଭକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜୀବର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି କରିବ। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାୟାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯେ ମାୟା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ମାୟାରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଭକ୍ତି
भक्ति द्वारा ही भगवान को प्राप्त हो। भक्ति ही जीवर परम करम चरम नित्य कल्याण मार्ग। भक्ति धर्म ही होची जीवर श्रेष्ठ धर्म। सवै पुंस पर धर्म ये तो भक्तिर अध्यक्ष जे अहित्य की अप्रत्यहता जैन आत्मा सम प्रसिद्ध थी। कहला सवै पुंस पर धर्म परम धर्म सब श्रेष्ठ पर शब्द लगे सबै पुरुष मान सबू पुरुष मान सबू पुरुष से जी समाज मनुष्य मात्र ही सबू पुरुष मान समस्त जीव मान परम धर्म होची अध्यक्ष भगवान भजन करिया सेवा करिया। ये तो भक्तिर अध्यक्ष मान जी इंद्रिय तृतीय जहाँ को इंद्रिय द्वारा आम बुझीपारानी जहाँ को इंद्रिय द्वारा उपलब्धि करें से इंद्रियातीत भगवान को प्रति भक्ति जाचन करें माने सेवन्मुख हवा केमती अहेतु की अप्रतिहता कौन से उद्देश्य रखी कले हेनी उद्देश्य रखी जब कर से उद्देश्य ही साधित हम मूल लक्ष्य च्युत हो अहेतु की कौन से उद्देश्य ना किसी दुख आसीगला घरे ठाकुर पहुँचले कांदी पकेले किसी गोटे कार्य हो देखिए जो रिजल्ट बाहर प्राय सब स्टूडेंट पिला आसती पूरा जाम हो पूरा रिजल्ट जो बाहर से 2-3 दिन पिला सब आस भक्ति भाव में जहाँ गुणगुण गाय सब जो मैंने से कोर्ट कचेरी थी कि राय थी सी सब देखिए बेस ठाकुर पास जाती नेता मैंने देखिए इलेक्शन बेल सब आसती पूरा आसे माला लगे दीप लगे केते कौन कौन कहीदे पड़े माने जीवर गति स्वभाव हो दुख आसले से ठाकुर पाक आसती कि हेतु होगा ये प्रकार ना अहेतु की कहला कौन से उद्देश्य ना सुख दुख तो जीवन जहाँ भाग्य अच्छे मिल यही प्रकार ना जो मैंने भगवान प्रसन्नता पे भगवान भजन कर अप्रतिहता दिने आस 2 दिन आस यही प्रकार ना अप्रतिहता प्रतिहता ना ब्रेक ना सब आस हाँ शरीर सामर्थ्य ना रोग होगा किसी ना घर किए गोटे बंधु आशा पड़ा आसिले सहित हस खुश पूरी छाँकिया आ ठाकुर देखिया कौन यही तो जगतर गति सेमती ना भगवान भजन ही कर आरती दर्शन कथा शुणिया निष्ठा रहा दरकार रही ही ताकू से भगवान प्रसन्न होती ये धर्म ये प्रकार यहाँ हूँ परम धर्म कले आनंद मिल से कहते प्रभु श्री प्रभुजी महाराज कहते देख महाराज से जो पूर्व जो भक्ति कथा कहगला ना संसार तारिणी भक्ति संसार तारण संसार को तारण कर दो ये जो भक्ति मार्ग संसार उद्धार कर दो संसार उद्धार हबार मार्ग अच्छा संसार उद्धार कि चाहिए तो उद्धार हम प्रथमतः चाहूँचे किए प्रायतः समस्ते विचार ए देखो कोरोना लाइन लगे टीका नापी बंचीजापी ना मरियार भय रही समस्तर क्या जगत मृत्यु लोक आम समस्त मृत्यु भय रही जन्म मृत्यु जरा व्याधि मृत्यु गोटे भय रही मृत्यु समस्त स्पर्श कर समस्ते बचापी चेष्टा करे ये भी ठीक माने किंतु मृत्यु तो अनिवार्य ना तब तो किए टाली पारे ना तथा प्रिवेंशन इज बेटर देन सतर्कता अवलम्बन करने दरकार पदक्षेप आवश्यकता रही कि प्रति खाली से ही चिंतार जो रोथे से मूढ़ कहगला शरीर को रक्षा कर बंचिया भजन करने शरीर को बंचाया तार माने नुह जे इंद्रिय सुख लाभ करने बर ताप मरीजाटा बर भल आत्मघाती कहला यदि शरीर को रक्षा करुचे ताहले ताको इंद्रिय सुख ना भगवान को सेवार लगे दरकार ना सोबिड़ी बरा अष्ट खरे ये जो कहगला विभिन्न प्रकार जो स्वभाव रही जीव पाखे पुरुष संस्तुत पशु कहगला पशुवृत्ति आसीज उत्तम मंगलर कथा जिज्ञासा होई श्री गुरुदेव चरण आश्रय कर मन भितरे निजर कल्याण चिंता कर केमती उद्धार हो संसार यही कथा चिंता करी जो माने श्री गुरुदेव चरणाश्रित होती गुरु गोटे दरकार केते भावी आसुँच केते अच्छा जमी रिलीफ दिहल बस रिलीफ बंटा हो पैसा होती सेमती किसी गुरु आसते आगे तो नंडा बस पड़े से भी हरिणाम नहीं अरे भाई सेमती हुए एमती होती देखी केत रही मना कला बस पड़े नंडा कौन मूल्य मिलला गुरु संबंध गोटे जो संबंध शरीर संबंध ना तथा तापर तैयारी हवा प्रिपेरेसन हवा दरकार आमर बुद्धि आमर जो प्रज्ञा आमर जो धी
ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ବୁଝି ଉପଲବ୍ଧି କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନ ପାଇଁ, ଜୀବନଟା ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ପାଣି ଫୁଟୁକା ଭଳିଆ, ଜୀବନର କିଛି ମାନେ ନେଇ ସବୁ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏଠି କେହି କାହାର ମତଲବ ଦୁନିଆ ଇଏ କେହି କାହାର ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବାସ୍ ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେବେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଜନଟା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଥିବେ ନଣ୍ଡା ହେଇଠି ମାଳି ଧରି ପଳେଇବେ, ଏ ମାଳି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଆସିକି କେତେ ସବୁ ପଳେଇ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲେ ସବୁ। ଏ ମାର୍ଗ ଅଦ୍ଭୁତ ମାର୍ଗ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଜଗତରେ ଆମର ଯେତେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା କୁହାଗଲା। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ୁଛୁ ସେମାନେ ଗୁରୁ, ପିତା ବି ଗୁରୁ, ମାତା ବି ଗୁରୁ, ମାନେ ନାହିଁ କୂଳ ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଗୁରୁ କୁହାଗଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ଜଗତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ ଭଳିଆ ବନ୍ଧନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ କେମିତି? କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ପାଳନ କଲେ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ଆସି ତ ଏଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇ ପଳେଇଲେ କିଛି କାମ, ଇଏ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ପାଠ ପଢ଼ିଦେବ ଯାଇକିରି, ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସେବା କରିବା ଦରକାର, କଲେ ଅନୁଭବ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଉତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ ହେବ। ଯାହାକୁ ତାକୁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏନି। ନିଜେ ଶଙ୍କରଜୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ଜଗତରେ ବହବ ଗୁରବ ବହବ ସନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ବିତ ପହାରକା, କିନ୍ତୁ ହେ ଦେବୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସମ୍ୟକ ଶାନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ତାପହାରକା। ଶଙ୍କରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ଜଗତରେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରବ ବହବ ସନ୍ତି, ଜଗତରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଲି ଶିଷ୍ୟ ବିତ, ବିତ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରୁ ଧନ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଣାମ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଣାମୀ। ଖାଲି ତୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ଖାଲି ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଅ, ମାସକୁ ମାସ ଖାଲି ଟିକେ ଫୁଣ୍ଡି ବକ୍ସରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇଗଲୁ। କୁଆଡ଼େ ମରିବ ନର୍କ, ସେ ପଇସା ହେଉଥିବ ତାର ପୁଅ ଝିଅକୁ ସେବାରେ ଲାଗୁଥିବ, ତାଙ୍କ ସଂସାର ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହେଉଥିବ, ମାଛ ଫାଛ ଖାଉଥିବେ ସେମାନେ। ଏ ଲୋକ ବି ସେମିତି, ସେ ଗୁରୁ ବି ସେମିତି, ଚେଲା ବି ସେମିତି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରଜୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ବିତ ପହାରକା, ଶିଷ୍ୟ ପାଖରୁ ବିତକୁ ଧନକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେ ଦେବୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସମ୍ୟକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟର ସନ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦିଦେବିକ ଆଦିଭୌତିକ ତ୍ରିତାପ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଜୀବମାନେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଜଗତରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଲା ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କୁହାଲା। ଯାହାକୁ ତାକୁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏନି। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଗୁ ଶବ୍ଦ ତ ଅନ୍ଧକାର, ରୁ ଶବ୍ଦ ନିବର୍ତ୍ତକ କୁହାଲା। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯେ ନିବୃତ୍ତ କରି ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅନ୍ଧକାର ମାନେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶରୀର ଜ୍ଞାନଟା ଯେ ଭୁଲେଇ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ, କେବଳ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ଭାବକୁ ଯିଏ ପ୍ରକଟ କରିବ, ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ସେ ଗୁରୁ ନା। ଏମିତି ବହୁତ ଆଜିକାଲି କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ନାଁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା, ମାନେ ମାଇକ୍ ଲାଗିଥିବ, ମାଇକ୍ରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ବସ୍ତିଏ 1000 ଲୋକ ମାନେ ସେ ମାଇକ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବେ, ସେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ସେ ପୁରା। ଏମିତି ବହୁତ ଚାଲିଛି ଗୁରୁ। ବିଚିତ୍ର ସଂସାର ସବୁ। କେତେ ଟିଭିରେ ସେ ମଝିରେ ତ କେତେ ଗୁରୁ ବାହାରିଲେ, ଓହ ସେ ଗୁରୁ ଯାକର ପୁରା ଗୋଟେ ତେହେଲେକା ମଚିଗଲା ଭାରତରେ। किसी गुरु तो असले कहाँ से आए हो तुम ना, कोई से मुँह कोई हम खंतापड़ा से, हो वहाँ देवी मंदिर है ना दानकाली, वहाँ भोग लगा तो हो जाएगा पार। से जोड़ आसे से पाखर किसी मंदिर अच्छी कि किसी दुखी रंग की दे दो, केते कहले मोबाइल यूज कौन से माने बाबा माने से जहाँ एमती सब कथा कहते जो कथार कौन वास्तवता ना कौन सिद्धांत ना, तांको गुरु बोली भावुंट कि कल्याण हम। ये कौन हो माने इंद्रिय सुख दरकार लोक मान, भौतिक सुख, कार रोग थी, कार टी पुआटा चाकरी पाई न, झीटा बाहा हो किए शरीरटा असुंदर थी, काउटी प्रतिष्ठा दरकार थी, बिजनेसटा चालू न, एम दुनिया कामना एम से कामना को चरितार्थ करने जे किसी फुंका फुंकी करला, किसी मंत्र मंत्र देदेला, ताकू हजे सब बड़ गुरु एम गुरु ना, एम बेपारी कहगला।
ଏମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଯିଏ ଦେଉଛି ତାକୁ ବେପାରୀ କୁହାଯିବ ନା, କ'ଣ କରାଯିବ? ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣୁଛି, ବେପାରୀ ଏମାନେ। ପଇସା ତାକୁ ଦେଲେ ସେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଦେଲା। ଗୁରୁ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯେ ଆସକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଦୂର କରେ, ମୋହକୁ ଯିଏ ଦୂର କରେ, ମାୟାକୁ ଯିଏ କାଟିଦିଏ, ଅନ୍ଧକାର ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତାକୁ ଯିଏ ଦୂର କରେ, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନା। ଆଜି ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଦେବ, ତା କ'ଣ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ କି? ତାକୁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଯିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଦେବ, ହେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର କହିଲେ ହେବ କି? ନା, ଠିକ୍ କଥା, ନିର୍ଯାସ କଥା କୁହାଯିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କି ନ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ କଥା ହିଁ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ କୁହନ୍ତି। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲୋକରଞ୍ଜନକାରୀ ମନୋଧର୍ମକାରୀ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସଂସ୍କାର ଥିବ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଓଲଟା ପାଲଟା କହିକି ପଳାଏ। ଲୋକରଞ୍ଜନ କଥା ନାହିଁ ନା ଇଏ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦେ, ବେଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାପକ, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷ୍ଣାତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିପୁଣ। ଯେଉଁମାନେ ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବେଦାନ୍ତ କୃତ ବେଦ ବିଦେବ ଚାହମ, ନା କ'ଣ? ସର୍ବେଶ ବେଦରହମ ଏ ବେଦ କୁହାଗଲା। ମାନେ ବେଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋତେ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ବେଦ ହିଁ ଜାଣେ। ବେଦର ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି ଠାକୁରଜୀକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ବେଦର ସାର ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ଅବଶ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ବାଦାୟଂ ବାଳନାମାନାଶନ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଦର ସାର ହେଉଛି ଠାକୁର। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା, ବେଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ବେଦଜ୍ଞ କହେ, ତାକୁ ବେଦଜ୍ଞ କୁହାଯିବନି। କ'ଣ ଜାଣିଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାଇକରେ। ବେଦବିତ୍ ତାକୁ କୁହାହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଷ୍ଣାତ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରା ପ୍ରବୀଣ ନିଷ୍ଣାତ ଥିବେ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସାରାତି ସାର ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ଥ, କଣ୍ଠସ୍ଥ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ, ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମାର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ। ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ହେବନି। ଆଜିକାଲି ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିବା ପାଇଁ କେତେ ମାର୍ଗ ବାହାରିଲାନି। ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ଇଜିଲି, ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଶ୍ଲୋକ କେମିତି ମୁଖସ୍ଥ କରାଯିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଶିଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହେବ କି? ସେଥିରେ କିଛିଟା ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯିବ, କିଛିଟା କହିଦେଇପାରିବା, ବାହାବା କିଛି ମିଳିଯାଇପାରେ, ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ମାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ସେମାନେ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ କୃପା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମରି ଏ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁ କଥା କୁହାଗଲା, ଏମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାଭୀଷ୍ଟ, କୃପାପାତ୍ର ଏମାନେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଅବରୋହ ଭାବରେ ଆସି, ଆରୋହ ଭାବରେ ନାହିଁ। କୃପାଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଛି ପୁରା, ଶାଖାକୁ ଶାଖା। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ସେମିତି। ନିଗମ କଳ୍ପ ତରୋର ଗଳିତଂ ଫଲଂ ସୁଖ ମୁଖାଦ ଅମୃତಂ ପିବତ ଭାଗବତମ ରସମାଲ୍ୟ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ, ସେ କଳ୍ପ ବେଦ କଳ୍ପଲତିକା, ବେଦ କଳ୍ପଲତିକାର ସେ ଫଳ ଶାଖାକୁ ଶାଖା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସିଛି ପୁରା। ମାନେ ଗୁରୁ, ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ, ତାପରେ ଗୁରୁ, ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ, ତା ଶିଷ୍ୟ, ତା ଶିଷ୍ୟ, ଏମିତିକି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ। ଏ କୌଣସି ମୁଖସ୍ଥ କରି ବିଦ୍ୟା ଆସିନି, ଏସବୁ ଶରଣାଗତମାନ ପାଖକୁ ଦିଆଯାଏ ଏସବୁ। ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ସଂଶୟ ଛେଦନ କରତେ ନା ପାରିଲେ, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ସଂଶୟକୁ ଯଦି ଛେଦନ ସେ ନ କରିପାରିବ, ଏବଂ ବିମନା ଯଦି ହେବ, କୌଣସି ଶିଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିଥିଳ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟର ସନ୍ଦେହକୁ ମୋଚନ କରିପାରିଲାନି, ଯଦି ବିମନା ହେଇଯିବ, ମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବନି, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ ନା। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ନା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବାଣୀ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କଥା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଟା, ଅନୁଭବ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ମାପ୍ତ। ଆମେ ତ ଗୌର କିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ଲୀଳା କଲେ ଅଧା ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ଯିଏ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ, ଏମାନେ ତ ବିଦ୍ୱାନ, ଏମାନେ ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁରା ବିଦ୍ୱାନ, ଏମାନେ ସବୁ ମହାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ହେଲା, ସେମାନେ ଅର୍ଥ ବୁଝାନ୍ତି, ଅର୍ଥଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ମୁଖର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ଅନୁଭବୀ ମହାତ୍ମା ସେମାନେ।
सब शास्त्र स्फूर्ति हुए। हरिदास ठाकुर सब हरिनाम ही करते, 3 लक्ष जप करते, सब मस्ती से भजन रोते, कि शास्त्र स्फूर्ति होता, शास्त्र स्फूर्ति होता, कृपा करते, ये कृपा साध्य ये निष्ठांत कहला पर शास्त्र ज्ञान भी रही। शास्त्र से कृपा कर जो शास्त्र अर्थ को उपलब्धि कर कार्य परिवेश मान पालन कर पढ़ीदेव खाली उपदेश पाए शास्त्र अन्य को उपदेश देवाई नुहे, शास्त्र निजक शोधन कराए। प्रथम सस धातु त्रय प्रत्यय जी शासन करी त्राण करे शास्त्र कहगला। ये बाणी हूँ गोटे शासन मार्ग, ये चाबुक कहगला मोहमुद्गर बाणी माध्यम आमको से शोधन करेंगे, शास्त्र निजक शोधन करने, ये अन्य को उपदेश देवाई नुहे। आ जी भी शुणव से निज ही आत्मसात करेंगे। इतने जो मैंने शास्त्र जो मानकर निष्ठा रही निपुण जो माने से माने शिष्यर संदेह को मोचन करें, श्रद्धा शीतल हो जाए। और परब्रह्म निष्ठा अर्थात अपरोक्ष अर्थात साक्षात भगवत अनुभव समर्थ, ये बड़ा इंपोर्टेंट कथा है। साक्षात भगवान को अनुभव करते सन प्रति मुहूर्त रे, यही प्रकार गुरु विराट कहला प्रति मुहूर्त भगवान को अनुभव करते सन। केबे भी निजर पुरुषार्थ प्रति निजर वाग्मिता निजर विद्वता निजर प्रज्ञा निजर योग्यता प्रति विभूति प्रति सन केबे आस्थावादन हुअन्ति। सद्गुरु मान सब प्रति क्षण भगवान ऊपर निर्भर अनुभव भी होता है। प्रति मुहूर्त अनुभव को दर्शन भी करते महात्मा मैंने, कथा भी हुअन्ति। साक्षात भगवत अनुभव समर्थ, साक्षात भगवत माने प्रत्यक्ष डायरेक्ट दर्शन भगवान से तो मिलन तांकर कथोपथन तांकरी अवश्य स्निग्ध शिष्य जो माने अनुरागी शिष्य जो माने गुरु पृष्ठ शिष्य से माने से गुरुंकर से रहस्य को उपलब्धि करि पारंती, अन्य करि पारिबे, अन्य करि पारिबे। जिंदगी महाप्रभु नृत्य करथले रथ सम्मुख रे बस नृत्य करके विरह व्यथित हुई से तो राधा भाव रे भावित स्वयं कृष्ण से नृत्य कर आसला से श्लोक उच्चारण कले। तापर चलला तापर दिन आसछन्ति हरिदास ठाकुर कुटिया को आसछन्ति, सेठी स्वरूप जी आसछन्ति, स्वरूप आमर रूप गोसाई पाद से समय से जाइछन् स्नान करे पे समुद्र को महोदधि की महाप्रभु पहुँचले देखले से चाल रे कुटिया रे गोटे तालपत्र गोटे लेखा है कौन देखले श्लोक गोटे लेखा है। महाप्रभु जो भाव प्रकाश करते से भावर व्यंजक अर्थ ही प्रकाशित होने से उत्तर दिखाई से अंतर भावटा से महाप्रभु प्रसन्न हो पचारे स्वरूप जी पचारे किए लिखी ना रूप लिखी सी जानला कि मो अंतर कथा मोर अंतर भावना रूप जानला कि जो रूप को आसले महाप्रभु चापड़ा मार्चन तो केमी जान तुम मो अंतर भाव केमी जानीदेल तेल स्वरूप जी कहले अरे प्रभु आपण पूरा कृपा करते आपण प्रति अनुरागी सी आपण को कृपा जा प्रति हम आपण अंतर कथा जान कौन कहला भगवान कृपा जा प्रति करती साक्षात सान भगवान को उपलब्धि करती भगवान को अनुभव करती भगवान को उद्देश्य भी जानी दिए ऊपर साक्षात अनुभव करा से को गुरु पागला है साक्षात अनुभव जो भल तो आजिकल तो कौन कहया माली दे तो गुरु हो गला कौन माली गोटे स्टल किणद टे करदेले गुरु हो गला आगे कौन गुरु कह जाए कि जो माने से पूरा स्थिति अच्छा जो माने से चिंतन अच्छा से प्रकार सद्गुरु कृपा पात्र जो माने प्रामाणिक पूर्वस्वरी मानकर जो माने कृपा पात्र से माने आपको स्वीकार करती से माने से पकड़े
ଆଜି ଥରେ ଯଦି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଯଦି ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବିବେକ, ତାଙ୍କ ମନ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟ ସହିତ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ମୋର ପରମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗୁରୁ, ଏହି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କ ଅଛି, ସେମାନେ କଶ୍ମୀ କାଳେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନରେ, ଅଧିକ ଭଜନ ଯଦି କିଏ ପ୍ରବୀଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ଦେଖି କେବେ ହେଲେ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବେନି। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉଠି କ'ଣ କିଏ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ରସ କଥା କହିଦେବେ ବା କିଛି ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ ନିକୁଞ୍ଜ କଥା ଯଦି କିଏ କହିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତା ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଆମେ ହଜାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ହେବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସମାନ, ଭିନ୍ନତା କିଛି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କନେକ୍ସନ୍ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ସହିତ ସନ୍ତ। ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିଲାଜି କଲା ଦିବ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେତେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କମିଯାଉଛି। ଆଉ ପରବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍ଠାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରୋକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ଅନୁଭବ ସମର୍ଥ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ସମର୍ଥ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ସମର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଭଜନ କଲେ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଣି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ କି ଜାଣିପାରିବେନି, ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ମହାତ୍ମା କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ କୁହାଗଲା, ଦେବର ସକ୍ଷତ ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନିତେ ପାରେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତର ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ? ସେମାନେ ତ ବାହ୍ୟଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋରା କି କଳା, ଇଏ କି ଜାତି, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ସବୁ ଦେଖିବେ ସବୁ। ଆ ଭିତରେ ଦୁନିଆ ବିଚାର ତାଙ୍କର ଆସିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଝିପାରିବେନି, ବିଜ୍ଞମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ବାସ୍ତବରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କେଉଁମାନେ କି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ନହେଲେ କିଛି ଜାଣିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ନିକଟତର ହେବା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁছে, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଆଭାସ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଗଲା, ତାପରେ ବସ୍ତୁ କିଏ କହେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି, କିଏ କହେ ନା ସାପର ମଣିଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, କିଏ କହେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା। କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ଦେଖାଗଲା, ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଦୂରରୁ ଦେଖି କେତେ ଲୋକ କହିଲା ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନା ନିଆଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣି ବୋଧେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ନାରଦଜୀ ସେମିତି ଆସୁଥିଲେ ଆକାଶରେ, ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଆସୁଛି, କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ନିକଟତର ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ନିକଟ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ରୂପ ଦେଖାଗଲା, ରୂପଟା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ନାରଦଜୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେ ସେ ନିକଟତର ହେବ ନିଜର ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସେତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ନିକଟତର ଦରକାର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ, ତାଙ୍କରି ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଭଜନ କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆମ ଗୁରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ କି ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ କୁହାଗଲା, ପ୍ରାମାଣିକ ମହାତ୍ମା ଋଷିମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ଏଇ ବିଚାର। আর ପରବ୍ରହ୍ମର ନିଷ୍ଠା, ତ ପରମ ଭଗବାନ ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଅପରୋକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ଅନୁଭବ, ଭଗବତ ଅନୁଭବରେ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନ ଦେଖେଇବେ ନା କ'ଣ? ଯିଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଥିବ, ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିବ, ସେଇ ରାସ୍ତା ବତେଇବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ହେଇଛି ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୋଜିକି ପଳେଇବା? କାହିଁକିନା ଆମ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନା। ଆମ ଗୁଗୁଲ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ, ସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି, ସେଠି ତା'ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫେଲ୍, ମାନେ ନେଟ୍ ତା'ର ଲାଇନ୍ ସେଠି ଧରିବନି, ନେଟ୍ ଫେଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଲୋକ କ'ଣ, ବୃନ୍ଦାବନ କ'ଣ, ବ୍ରଜ କ'ଣ, ରସ କ'ଣ, ଲୀଳା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଅହେତୁକ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶରଣାଗତ ଶିଷ୍ୟକୁ
संचार करिए शक्ति संचार करिए तांकरी शक्ति आम देखिपर बाहर किसी देखिपर अनुभव बाहर गले वृंदावन देखले कौन देख मांकड़ देखी सब वृंदावन जाते मांकड़ देखिए क्या मांकड़ कार माला नहीं गला कार लड्डू नहीं गला मांकड़ देखिए कंटा देखिए बिल्डिंग देखिए गरम देखिए ठंडा देखिए यही अनुभव ना वृंदावन दर्शन बर्तमान एमती दर्शन होची किंतु वास्तव जो मान संबंध रही गुरु सहित से माने से धाम रे प्रवेश कले से प्रेम धाम तो प्रेम वस्तु उपलब्धि हो भगवान का धाम विशेषकर ठाकुर जी और राधा रानी गोपी ये किसी ना ये गोटे प्रेम तत्व आज्ञा प्रेम रूप ये सब भगवान कहला आनंद कंद भगवान से राधाराणी होकर प्रेम गोटे प्रकाश स्वरूप कहगला जगत लोक मैंने देखिए स्वामी स्त्री पुरुष स्त्री यही प्रकार विचार सेमती नुहे सेमती विचार नुहति केते तो भावुं स्त्री माता जो भावते राधाराणी आमर ना सी भी स्त्री आम भी स्त्री ये पुरुष आ कि जापार ये विचारटा मूर्ख विचार ये विचार लिंग विचार माने जागतिक विचार यहाँ कहीं से तत्व ना ठाकुर जी प्रेम और प्रकाश किशोर जी आह्लादिनी शक्ति से से संबंधीभूत हेले ठाकुर जी केते क्वेश्चन कर भागवत रे राधा ना तो नाई आम जी गनिया जी पचारे कहीं भागवत तो राधा ना ना तुम जान राधा ना अरे जो नाम को श्रवण कले स्वयं कृष्ण मूर्छा जाती राधा शब्द ये प्रकार सिहरण ये प्रकार उन्मादना सृष्टि करे ये प्रकार आकर्षणी सर्वाकर्षणी कृष्ण किंतु जगत मनमोहन जी की मदन मोहन को मध्य जी मोहित करती से मदन मोहन मोहिनी कहगला कुंज बिहारी राधाराणी नाम ती महिमा से श्याम सुंदर शुणिला मात्र मूर्छित हो जाती आ तांकरी अनन्य भक्त किशोर जी लालित पालित सुख पक्षी जे लीला सुख पक्षी जे सुखदेव गोस्वामी जी सी केमती स्वामी नाम को उच्चारण कर असमाधि लगी था तो से 7 दिन भर हरि कथा कही पार न था किंतु से नाम महत्व अलग राधा नाम महत्व ताको बुझी कौन से प्रकार शरणागत जो होती ना से प्रकार संबंध जो थे गुरु सहित वैष्णव सहित साधु सहित परमात्मा सहित से मैंने एक कथा बुझीपारे जो मान संबंध किसी ने खाली बाहर जो बुलूँ घूरुंट हल्का जा बाहर ऊपर भाषे ना भारी हेल्ले डूबे ये हल्का माने को हल्का नौ भक्ति मार्ग को से माने बहुत अच्छे आसुँच माला कर हल्का सब गभीर को से जानते जो को गुरुत्वर सहित ग्रहण कर भारी जदि हवा ताल डूबी आम रस भितर प्रवेश करिया ऊपर ऊपर करती जहाँ नाई माउंट कण भल किसी तो हो संपूर्ण मरिया अपेक्षा बंची हो साक्षात भगवत अनुभव समर्थ आ जो गुरुंकर भगवत अनुभव न से केमती अनुभव करेंगे थरे मायपुर स्टेशन रे नवद्वीप स्टेशन रे कुआड़े आसुले बोधे गोटे परिवार गोटे बंगाली परिवार मिसिले बहुत दिन कथा सहित कथबार्ता से जड़े शिक्षित तांकर माताजी गोटे से कौ को कहीदे गुरु कथा पचारे कहले आम गुरुदेव ना से प्रभुजी आमार गुरुदेव किसी जाने ना आम ही जा भागवत पढ़े आम ही गीता पढ़े एत दुख लगे गुरुदेव गुरु शास्त्र पढ़ी किंतु गुरु भी तुम ग्रहण कल ना मुझे पढ़ुची से शुणुंट अरे तुम शुणुच तुम भूलटा कृपा कर सुजोग दी जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थान वैष्णव पढ़ीदेवा बड़ कथा नहीं जहाँ पाखे पढ़ुच से बड़ कहगला ये वक्ता ताकू कहुए श्रोता मान मूर्ख भावी कहले हेनी वक्ता ताकू कहुए जो मैंने श्रोता मैंने मोटू बड़ ज्ञानी से सब स्थित यही प्रकार विचार कर कथा कह ताले कथार शालीनता रथार गोटे मर्यादा भितर आसो विचार से संबंधशील कह अर्थ है अनुभव समर्थ जी आमको रास्ता देखी जी आम चक्षु खोलिले जी आमको मार्ग देखिले से माने आमर परम मंगल ना से माने आमर आत्मीय से माने आमर बंधु कहगला तांको टिक अधिक जानते आम भाविया बड़ हो गले एटा मूर्खा हो
ତାହା ନହେଲେ ଏହି ରୂପ ଗୁରୁଦେବର କୃପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳବତୀ ହୋଇବ ନା। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ନ ହେବ ଗୁରୁଦେବର କୃପା କେବେ ମିଳିବନି। ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି ସମର୍ଥବାନ ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ପ୍ରବୀଣତା ନାହାନ୍ତି, ବା ଗୁରୁ ଯଦି ଅପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଅନୁଭବ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନିଷ୍ଠା, ତ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ କେବେ ଫଳ ମିଳିବନି। ସମର୍ଥବାନ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ପରବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ତ କେମନ ତାହା ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ଉପସମାଶ୍ରୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆଦିର ଅବଶୀଭୂତ ଉପସମାଶ୍ରମ ଏଇଟା କୁହାଗଲା। ପରବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଉପସମାଶ୍ରମ ମାନେ ଉପଶମ ହେଇଥିବ କ'ଣ, କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏସବୁ କିଛି ନଥିବ। କ୍ରୋଧ ଲୋଭ କାମ ଏସବୁ କିଛି ନଥିବ, ଅନାସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯଦି ମେଞ୍ଚେ ପଇସା ଦେଲେ ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ଶିଷ୍ୟକୁ ହାତ ଟେକିଟା ବଢ଼ିଆ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ, ତା ସେ ଗୁରୁ ତ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ। ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ବହୁତ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଧନୀ ଘର ଛୁଆଟା ଯାଇଛି, ଲକ୍ଷାଧିପତି କରୋଡ଼ପତି ଛୁଆଟା। ସେ ଯାଇ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛି, ଗୁରୁଦେବ আমি 1 লাখ টাকা দেবো, আপনি আমাকে হরিনাম দেন না। 1 লাখ, I give 1 lakh donation to you, at least to give me initiation. One for initiation time, monthly anyway. कहले ମୁଁ 1 লাখ টাকা দেব, আপনি আমাকে আশ্রিত করুন। ଏତି କହିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ଚୁପଚାପ ଆସି ବସିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ହରିନାମ ଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋତେ ହରିନାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଗୁରୁ ବି ଟିଙ୍ଗା ଗୁରୁ, ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ, ସେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ? ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦେଲେନି। ମୂର୍ଖାମରେ ପରିଚୟ ନା। ଭାଗବତ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଆସି କହିବ ମହାରାଜ ମୁଁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆର ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତ ବସି ବସି ଶୁଣିବ, ତାର ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ମାରିବା କଥା ସେଠି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବ, ଶରଣାଗତ ହେବ, ଧନ୍ୟତାର ସହିତ କହିବ, কৃপার हुए এটা। যেগুলো সে কইল, তারপরে গুরু বলে আপনি ভুলে গেছেন, আমি বলছি না 1 লাখ টাকা দেবে। সেতটা লক্ষটা বহুত লা, এবে কেতে কোটি হব। সেতলে গুরুদেব শুনলে তারপরে শিষ্য কলা, দেখুন গুরুদেব আমার মতো শিষ্য আপনি পাবেন না কোথায়। মৌলিয়া শিষ্য, আরে 1 লাখ টাকা ডোনেশন দেওয়ার শিষ্য কোথায় পাবেন আপনি? এই সময় মৌলিয়া শিষ্য কুড়ি পাইপারিবেনি। গুরুদেব মুন্ড গরম হল, শিষ্যগুলো ধক্কা মারি বাহার করতে হবে, আগে বের করে দো গেট, তারপর বেড়ি বাহার করলে। তারপরে গুরুদেব বললে, এই শুন, আমার মতো গুরু भी তো তোকে কোথায় পাবো না, তুই আমার মতো গুরু পাবে না যে 1 লাখ টাকা কিক মারে, মানে 1,00,000 ଟଙ୍କା মধ্যে যে কিক মারদে মহিলা গুরু भी তো জীবনে পাইব না, যা ভাগ। କହିବାର ଥିଲା ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥିବ ନା, ଯେହେତୁ ଧନ ପ୍ରତି, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି, କୁଳୀନତା ପ୍ରତି, ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରତି, ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରତି, ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତି, ବିଭୂତି ପ୍ରତି, ରୂପ ପ୍ରତି, ଏସବୁ ସେମାନେ କେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହେଇପାରିବେନି ମଧ୍ୟ। ଭଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ, ବିଦ୍ୟା ଥାଉ, ରୂପ ଥାଉ, କୁଳୀନତା ଥାଉ, ଧନ ଥାଉ, ଯାହା ବି ଥାଉ, ଯଦି ଶରଣାଗତ ହେବା, କିଙ୍କର ଦାସନ ଦାସ ଭାବରେ କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। କୃପାଟା ଏମିତି ଆସିଥାଏ, ଅଭିମାନରେ କୃପା କାହାକୁ ମିଳେନି। ହଉ 1 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦେବ, 1 ଲାଖ not sufficient. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
श्रीमद् भागवत पाठ कीर्तन की जय, भागवत श्रवण करे भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल।